सिमरता सुख सार पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बिलावल राग दे अंदर बख्शिश किया होया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 815 अंग तो प्रारंभ हो के 816 अंग ते संपन्न होता है। धन गुरबाणी पहले दर्जे तो लैके चौथे दर्जे तक गुरसिखा नूं ज्ञान उपदेश बख्शिश करती है। कल का शब्द जो धन गुरु अर्जन देव जी का सी मन दे परथाए सच्चे सतगुर ने सानू दसिया सी भी ये मन है जिहड़ा इनू वस कर लेना चाहिए है। अज का शब्द धन गुरु जी रहमत करते ने तीन अवस्था ने मन दे विच संकल्प आना, उस संकल्प को पूरा करने दे लई उद्यम करना, उद्यम करदियां करदियां जग्यासू हो जाना, ते चौथी पदवी है अंतरजामता, इत्थे तक पहुँच जाना। उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुख सार उद्यम। इहदे नालों जे आपां ऊड़ा वखरा कर रहीए ते बगर दद्दा ते मम्मा दम, दम दा अर्थ है सुआस, दम दम हर संभालदा, दम सुआस नूं आखिया गया है। इहदे अगे ऊड़ा लग गया, शब्द बन गया उद्यम, जिसका अर्थ है सुआसां दे विच उतेजता आ जानी। पहला मनुख दे अंदर संकल्प पैदा हुंदा है भी मैं कुछ करा, उस संकल्प नूं पूरा करन दे लई जो सुआसां दे विच उतेजता आउंदी है उसनूं उद्यम आखिया जांदा है, जिन्हों असीं कालापन भी आख सकदे हां। इनू इस तरह समझ लीए कोई गुरमुख प्यारा है, वो हर रोज़ गुरु घर आउंदा है, उसनूं वेख के परिवार के किसी होर मैंबर के मन दे विच संकल्प आया भी मेरा दादा डैडी जां चाचा ताया वड्डा भरा है जां कोई होर परिवार का मैंबर है, मम्मी पापा दादी दादा, ये हर रोज़ गुरु घर जाते ने ते कल तो मैं भी जाया करांगा। ये संकल्प आया है, संकल्प बने। हुण अगले दिन गुरु घर आउण दे लई इसनूं उद्यम करना पैना है, जल्दी उठना पैना है, इशनान करना है ते फिर गुरु घर पहुँचा जाएगा। इस तरह गुरु घर हर रोज़ उद्यम करता आउंदा होया फिर ये जग्यासू बन जाएगा, इसका मन जाग जाएगा। मन किवें जागेगा? मन जदों गुरबाणी दीयां कथा सुनेगा, गुरबाणी का कीर्तन सुनेगा, गुरबाणी का पाठ सुनेगा, मन नूं थोड़ी थोड़ी समझ आउणी शुरू हो जाएगी। जदों मन नूं थोड़ी थोड़ी समझ आउणी शुरू हो गई तो मन जिहड़ा है ना ये जागन लग गया, ज्ञानवान होने लगा है। इसी तरह फिर जदों सच्चे सतगुर की बड़ी वड्डी किरपा अपार बख्शिश हो जाती है तो ये जग्यासू तो फिर अंतरजामता तक पहुँच जाता है। मेरी गल समझ च आ गई होनी है, पर थोड़ा जिहा आपां फिर दोबारा विचार लईए ताकि साडे अंदर दृढ़ता आ जाए। रिपीट करन दे नाल गल दी थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाती है। परिवार दे विचों कोई मैंबर हर रोज़ गुरु घर आउंदा है, उसनूं वेख के किसी होर मैंबर दे मन दे विच संकल्प बने है भी मेरे दादा जी हर रोज़ गुरु घर जांदे ने ते चलो मैं भी जावां। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसने अगले दिन बड़ा उद्यम किया है। उद्यम करके हर रोज़ गुरु घर आउण लग गया, एक रूटीन बन गया है। हुण गुरु के दर्शनों तो बिना नहीं रहा जा सकता। कथा कीर्तन सुनता है तो मन जिहड़ा है ना ये जग्यासू हो गया, जाग पिया, मन दे विच लगन लग गई है, मन नूं समझ आउण लग गई है। ये जग्यासू जिहड़ा है ये जाग के जदों अगे वधदा है तो फिर अंतरजामता आ जाती है। पर मैनूं बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा है, असीं उद्यमी ते हाँ, जग्यासू नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦਮ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਗਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਗੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 365 ਦੀਆਂ 365 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਦਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਾਹਲਾਪਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਲਾਪਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੋਗ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਗ ਪਵੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਗ ਪਵੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 2 4 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਪਵੋ ਜਾਗ ਪਵੋ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, 9 10 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਾਗਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਡੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1-2 ਰਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਪ ਵਰਗੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਗ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਇਤਨਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਨਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਚੌਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਕਲਪ, ਫਿਰ ਉਦਮ, ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਹੈ, 2 ਪਈਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦੇ। ਕੋਈ ਢੀਠ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੋਹਰਾ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਈਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਰਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਢੀਠ ਦਾ ਢੀਠ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ
ਅੰਦਰ ਉਦਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਜੇ ਉਦਮ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁੱਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਛੜ ਝੁਕਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਡਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਦਮ ਕਰ ਦੋ। ਉਦਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੁਖ ਸਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੂ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਗ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੀ ਜਪਤ, ਹਰ ਜਪਹੁ ਜੀਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਤ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਜਪ ਹਉ ਜੀਵਾ। हे ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਜਪ ਹੋ ਜੀਵਾ। हे ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧਤੇ, ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਾਧਤੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ, ਹਰ ਜਪ ਹੋ ਜੀਵਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧਤੇ, ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਵਸੇ, ਸਭ ਕਾ ਮਨ ਲੋਚਾ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਲੋਚ। ਲੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੋਚਾ, ਲੋਚ, ਇਹ ਲੋਚਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਲੋਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਲੋਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖ ਵਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਲੋਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਲੋਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਲੋਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਜ, ਰਜੋਈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖ ਬਚੇ, ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਲੋਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ, ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚਾ। ਪੋਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਪੋਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੱਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੇਸਮਝਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ ਪੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਚ ਏ। ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਸ਼ ਪੋਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਬਸੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਲੋਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਧਨ, ਜੈ ਜਪਿਐ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਚ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਧੰਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਥਾਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਧੰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਦੇ ਨੇ।
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ ਬਸੰਤ ਧਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸੋਂ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ। ਜਹ ਜਪੀਏ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਉਦਮ ਆਇਆ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਚੱਲਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹੀ ਲੋਚ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਤਨ, ਜਿਹ ਜਪੀਏ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਧਨਤਾ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤ ਘਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤ ਘਣਾ, ਹਰ ਅਤ ਘਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਖ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮਨ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦ ਲਈਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੌਣ? ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਅਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਨਾਥ ਅਸੀਂ ਬੇਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਰਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਥ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋਥਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀਏ, ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ